Okay, good morning students. Yesterday we have completed the types of vectors. So the types are, we have discussed so far. What are those? First one, position vector. Second, displacement vector. Third, equal. Negative vectors. Then parallel vectors. Anti-parallel vectors means opposite direction. Okay, and then coplanar, co-initial, co-terminal. Okay, so these are the vectors we have discussed in my last class, and now there are again two types. The first means, that is, I think it is ninth one. Okay, ninth type of vector is null vector. Null vector. So what is the meaning of null? Null means it is zero. Null means zero. So vector whose magnitude is zero. Vector whose magnitude is 0, then it is called as a null vector. ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 0 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 0. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂದಂಗ, ನಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ 0. ಓಕೆ, ನೌ 10th one and last one, that is a unit vector. Unit vector. So again, what is the meaning of unit? Unit means 1. Okay, so here unit means 1. So how can we define? The vector whose magnitude is 1. The vector whose magnitude is 1, then it is called as a unit vector. So there is a formula to calculate the, or to find out the unit vector, and unit vector along any direction, so denoted by cap. So this is a cap. So if there is a cap on the top of the vector, then it is called as a, or it is a unit vector. So unit vector is denoted by cap. So this is the unit vector, and this unit vector can be calculated as vector A, given vector, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. Magnitude is represented by modulus. So here it is a modulus. Modulus means magnitude, only number, magnitude. So this is the formula to calculate the unit vector. So unit vector along any direction, ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. Given vector divided by magnitude of the given vector. So then we will get the answer as a unit vector along either x-axis or along y-axis or along z-axis. Okay, so this is about the unit vector, and now this completes the types of the unit vectors. And now the next concept is properties of the vectors. Properties of the vectors. So if I consider the scalars means, ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 2 ಈ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 1 + 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈವನ್ -1 + 2 -1 + 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಈಸಿಲಿ. Now what about the vectors? Because they have the direction. So is there any method to add the vectors? So there are the methods to add the vectors, and those methods we will discuss here. Okay, now first one, what are the properties? For example, here there is a vector. Vector is given as like this. A is a vector which is given as 8i plus 2j plus 3k. This I, j, k, these are the what? ಇವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಐ ಅನ್ನು ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8i plus 2j plus 3k. ಇದು ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ನೌ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್,
or if a vector is multiplied by the scalar, then what will be the resultant vector? What will be the resultant? So here if a scalar is, or if a vector is multiplied by the scalar number n, then the resultant vector is n times of the given vector. ಅಂದರೆ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅದ, ಅದು ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ಅದ, ಅದು 8i ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 3k. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 × 8 16i ಪ್ಲಸ್ 2 × 2 4j ಪ್ಲಸ್ 2 × 3 6k. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, 8i ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 3k ಏನು, given vector, that is a. And what is 2, number n. So the resultant vector is equal to n times of the given vector. Simple. Resultant vector is equal to n times the given vector. So this is the property of the vector. So if a vector is multiplied by any number, if a vector is multiplied by any scalar, answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಸ್ಕೇಲರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ದ ಸ್ಕೇಲರ್. Multiplication of the vector by the scalar. So if you multiply with the scalar or by the scalar, then the resultant vector r is equal to n times, that is scalar times, okay, given vector. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Addition of vectors. Suppose there are the two vectors. This is the vector a, this is the vector a, and there is a vector b here. This is the vector b. There are two vectors. ಸೊ ಇವನ್ನ ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ, ಅಥವಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಅದ. ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆನಾ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟೇ ಅದ, ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟೇ ಅದ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ if the two vectors are having the same direction, then we will add each other. Direction direct ಆಗಿ add ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, the two vectors are in the same direction, then the two vectors can be added. The two vectors can be added. So therefore ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗ ಇಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ. ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. And the resultant vector is always equal to a plus b. The resultant vector is a plus b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನಾ? Now subtraction of vectors. ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು, ಇವು ಅಪೋಸಿಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇನಾ? ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್.
So the two vectors, for example, A is the vector this, okay, and B is the vector this. Note A is moving in that side and B is moving in this side. Correct? ಎರಡು ಏನವ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದವ, ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆವನ. ಸೊ ಈಗ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಬಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು, ಇಷ್ಟೇ ಉಳಿತದ, ಇಷ್ಟೇ ಉಳಿತದ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಉಳಿತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ ಇದೇ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಉಳಿಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಏದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನಾ, ಬಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನಾ, ಏದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದೇ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವೆನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್, ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವೆನ್ they have the same direction, and two vectors can be subtracted when they have opposite direction. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ಅಪೋಸಿಟ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, ಅವಾಗ ಇಫ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If the two vectors are in different directions, then there are two important methods to add the vectors. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. So now the two vectors are at different directions. The two vectors are at different angles or different directions, then there are two important methods, means by those two methods we can add the vectors, and those two methods are, first one is triangle law. Triangle law of vector addition. And second method is parallelogram law of vector addition. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸಿಂದ ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಎಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಬಹುದು. Okay, triangle law and parallelogram law vector addition. So now we will discuss the triangle law of vector addition now. Triangle law of vector addition. Suppose if the two vectors are at different angles. So this is the vector A, vector A, and this is the vector B. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ, A ಮತ್ತು B ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇವೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ಬಿ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರ, ಏನೋ ಇದೇನಂತಾರೆ ಲಗೋರಿ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರ, ಹೌದಾ? ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ.
ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅವಾಗ? ಗೋಲಿ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮುಳ್ಳುಕಂಟೆಗೆ ನಿಂತು ಹೊಡೆಯೋ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಕಂಟೆ ಆದಂತಂದರೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆಯಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಏನಾದರೂ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವ, ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು? ಇದು ಇದೇ ಕಡೆ ಅದ, ಇದೇ ಕಡೆ ಅದ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವೆರಡು ಸೈಡ್ ಆದ್ವಾ? ಓಕೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಬೈ ದ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಎಷ್ಟದ? ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ both in magnitude and direction by the two sides of the triangle. Then the resultant vector is represented by the third side of the triangle. ಇದು ಏನು? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದೆ. ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇವು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಗ ನೀವು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತಿರ್ತೀರ. ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸೇಮ್. ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಿಂತರೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ರೀತಿ ನಿಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಿಂತೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಏನು? ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ, ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ, ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಹೆಡ್, ಇದು ಟೇಲ್, ಇದು ಹೆಡ್, ಇದು ಟೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ? ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದ ನಾವೀಗ. ಈಗ ಒಂದು ಹಿಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೈತು ಅಂತಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾಕ? ಎದುರು ಬದ್ರ ನಿಂತಾರೆ ಅಂದಂಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರ ತಲೆ ನಿನ್ನ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಖ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಿಂತಂಗ. ಈ ಎರಡು ಈ ರೀತಿ ನಿಂತರೆ ಅವಾಗ ಏನಿಸುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇವ್ರ ತಲೆ ಇವೊಂದು ಮುಖ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ represented by the two sides of the triangle, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction. ಇದು ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್? ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್? ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಅದ, ಇದು ಹೆಡ್ ಅದ. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದ, ಇದು ಹೆಡ್ಡೇ ಅದ. ಹೆಡ್ ಸೇಮಾ ಅಪೋಸಿಟಾ? ಸೇಮಾ. ಪ್ರೇಯರ್ದಾಗ ನಿಂತಾಗ ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸೇಮಾ? ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮುಖ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸೇಮಾ? ಹಾಂ, ಇದು ಅಪೋಸಿಟಾ ಸೇಮಾ? ಅಪೋಸಿಟ್. ಯಾಕೆ? ಮುಖ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಎದುರು ಬದ್ರ ನಿಂತಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತಂದಂಗೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮುಖ ತಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಮುಖನೇ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅಪೋಸಿಟಾ? ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in the same order. ಹೌದಾ? ಇದಂತೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್
resultant vector is represented again both in magnitude and direction but taken in the opposite order. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ. This is A vector, this is B vector. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ. Then this is the resultant vector R which is equal to A plus B. Statement ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. If two vectors represented both in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in same opposite. Two vectors same, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್, taken in same order, then resultant is represented both in magnitude and direction. Resultant opposite ತಗೋಬೇಕಾ ಸೇಮ್ ತಗೋಬೇಕಾ? Opposite. Direction taken in both in magnitude and direction by the third side of the triangle. By the third side of the triangle taken in opposite order. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ by the two sides of the triangle taken in the same order. Then the resultant vector is represented by the third side of the triangle but taken in the opposite order. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಎ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅದನ್ನು ಓ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಓ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು, ಓ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು, ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಓ ಕ್ಯೂ ಪಿ. ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಓ ಸಾರಿ ಇದು ಪಿ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಓಕೆ, ಓ ಪಿ ಏನದ? ಎ ಅದ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನದ? ಬಿ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಓ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್.
ಓ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಓದಿರಾ ಇಲ್ಲ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ? ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬರಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ? ಓ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನನಗೆ ಓ ಕ್ಯೂ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ನಾನು ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಓ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನದ? ಓ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನದ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಓ ಆರ್. ನನಗೆ ಓ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು? ಓ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಓ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ತೊಗೋಬೋದಾ? ಓ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಬರಿಲ್ಲ? ಸೊ ಓ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ನನಗೆ ಪಿ ಆರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲದ? ಸಣ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲದ. ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಲ್ಲದ? ಸಣ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸಣ್ಣದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀತೀನಿ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆರೇ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಓದಿರಾ? ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್. ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ adjacent by hypotenuse. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್, ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ adjacent by hypotenuse. ಈ ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು, ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ. ಇದು ಟೀಟಾ. ಟೀಟಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡು. ಸೊ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡು. ಓಕೆ, ಟೀಟಾ ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟು, ಇದು ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನದ? ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇದೆನಾ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಏನದ? ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಇವೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೇಕಾವುದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನದ? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನದ? ಬಿ ಅದಿಲ್ಲ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಬಿ ಅದಿಲ್ಲ. ಓ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಬಿ. ನಾವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನದ? ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಒಂದು ಬಂತು, ನಾನು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು? ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬಂತು. ಪಿ ಆರ್ ಬೇಕಲ್ಲ? ಪಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದ? ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಅದ. ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು adjacent by hypotenuse. adjacent ಏನದ ನೋಡ್ರಿ? ಪಿ ಆರ್. ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಏನದ? ಪಿ ಕ್ಯೂ. adjacent by hypotenuse, ಪಿ ಆರ್ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಪಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಅಗೇನ್ ಬಿ. ಸೊ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಪಿ ಆರ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕ್ಯೂ ಆರ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪಿ ಆರ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕ್ಯೂ ಆರ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಅಂತ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರೆಯೋಣವಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ ಇನ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಪಿ. ಹಾಂ, ಒ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ. ಒ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab. ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ. ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 2ab 2a ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ. ಇದು ಹೌದಾ? ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ 1. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab cos theta as it is. 2ab cos theta. Okay, so this is the magnitude of the resultant vector. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab cos theta. So this is the magnitude of the resultant vector. This is the magnitude of the resultant vector. So question ಏನು ಕೇಳ್ತಾರ? By using triangle law, derive the expression for magnitude and the direction of the resultant vector. Magnitude find out ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? By using triangle law, find or derive the expression for magnitude and the direction of the resultant vector ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾವು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಡುವ. ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಆರ್ ಏನು? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಫಾ with the first vector. So to find the direction, what is the formula? So from the triangle OQR, from the direction ಬರೀಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. To find direction from triangle, ದೊಡ್ಡದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೇಳ್ರಿ, OQR. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ರಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. OQR ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ,
ಓ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನದ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನದ ಓ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಒ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಎ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಬಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಸೊ ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ in what direction the resultant vector is located with the first vector. So by using this formula we can calculate. So idishtu 5 marks ge important. Okay, including statement wrong aitalla 1 mark hoytu. Okay, question ಏನು ಕೇಳ್ತಾನ by using triangle law derive the expression for magnitude of the resultant vector. R is the magnitude and direction of the resultant vector anta. Find the magnitude and the direction of the resultant vector. So ನೀವು ಆರ್ ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ಫಾ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್